እሺ ተማሪዎች እስቲ አሁን ደግሞ የቻፕተር 2ን እንመልከት ስለ ሶሉሽንስ ማለት ነው። ኦኬ ስለ ሶሉሽንስ ሪቪው እናድርግ መነሳት ያለባቸውን ፖይንቶች አንስተን እሱን ሪቫይዝ እናድርግ ማለት ነው። እንግዲህ ለርኒንግ ኦብጀክቲቫችንን ስንመለከት by the end of this discussion ምንድነው የምናገኘው? types of solution. okay types of solution homogeneous heterogeneous ብለን እንከፋፍላቸዋለን። saturated unsaturated supersaturated እንላቸዋለን። gas solution gas solution liquid solution solid solution ብለን በተለያየ አይነት መንገድ መከፋፈል እንችላለን። እሱን እንመለከታለን። then the solution formation okay የዲሶሉሽን ፕሮሰስ የምንለው አለ። solvation hydration that concept involving there are different problems which involve solution and concentration numerically ወይም ደግሞ quantitatively solution describe ስናደርግ ማለት ነው። equilibrium concept of a solution then ሶሉሽንን እንዴት አድርገን በላቦራቶሪ ፕሪፔር እንደምናደርግ አንድ ሁለት ኤግዛምፕሎችን እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሶሉሽን ከማንሳታችን በፊት ራንደምሊ ዝም ብለን ማተርን እንዴት ነው ምን ከፍለው ማተር የምንለው ነገር ዲፔንዲንግ ኦን the property pure substance እና mixture እንላለን ወይንም impure substance የምንላቸው ማለት ነው። በኋላ ይሄን ሴክሽን ስናጠቃልል በደንብ አድርገን ደግሞ ክላሲፊኬሽኑን እንመለከታለን። አሁን for the time being matter pure substance አለን then mixtures አለን። ከዛ pure substance ደግሞ compounds እና elements አለን። የኛ ፎከስ የሚሆነው እዚህ ጋር ኦኬ mixture ላይ ነው ማለት ነው because solutionን የምናገኘው እዚህ ውስጥ ስለሆነ okay solutionን የምናገኘው እዚህ ውስጥ ስለሆነ ማለት ነው። the basic difference is አሁን እነዚህን ብንመለከት ለምሳሌ ቀዩን ኦክሲጅን ብለን ብንወስድ ነጩን ደግሞ ሃይድሮጅን ብለን ብንወስድ ለምሳሌ this is oxygen molecule okay ይሄ ኦክሲጅን ነው፣ ይሄ ሃይድሮጅን ነው፣ ይሄ ደግሞ ዋተር okay እነዚህ እያንዳንዳቸው እነዚህ ሁለቱ ኤሌመንቶች ናቸው። ይሄ ደግሞ ኮምፓውንድ ነው it's a pure substance ማለት ነው okay pure substance chemical bond እና chemical interaction involve ያደርጋል እዚህ ውስጥ but let's mix them okay ይሄንን ሚክስ ብናደርገው ለምሳሌ ኦክሲጅን with hydrogen ሚክስ ብናደርግ or water with hydrogen and oxygen ሚክስ ብናደርግ now we are making what mixture okay mixture እንትን ያደረገን ነው because there is no chemical interaction okay there is no chemical interaction እና depending on the type homogeneous heterogeneous ብለን እንከፋፍላቸዋለን but this is the schematic representation of pure compounds and pure substance and mixtures. Define another ghost. Mixture ምንድነው? Mixture ማለት it's a combination. Okay? Combination. ያ combination ግን is just a physical combination. Okay? Not chemical combination. ወይም ደግሞ chemical reaction involve አያደርግም. That combination between two or more substances. okay two or more substances ስለዚህ ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ሰብስታንሶች ኮምባይን በሚያደርጉበት ጊዜ ፊዚካሊ ማለት ነው ፊዚካሊ ሁለቱ እነዛ ሰብስታንሶች ያላቸውን ፕሮፐርቲ ምን አድርገው ሪቴይን አድርገው ኦኬ ሪቴይን አድርገው in pure substance ሚክስ በመናደርግበት ጊዜ since chemical reaction happen ስለሚያደርግ እነዚህ ኮምባይን የሚያደርጉት ሰብስታንሶች then እዛ pure substance ውስጥ it could be element ሊሆን ይችላል compound ሊሆን ይችላል ያላቸውን ፕሮፐርቲ ሪቴይን አያደርጉም አዲስ ፕሮፐርቲ ነው ሪቴይን የሚያደርጉት አይደል but in mixture ያላቸውን ፕሮፐርቲ ይዘው ነው ሚክስ የሚያደርጉት ኦኬ ይዘው ነው ሚክስ የሚያደርጉት ፕሮፐርቲያቸውን ስንመለከት mixture እያንዳንዱ ኮምፖነንት keeps its original property ኦኬ ኦሪጂናል ፕሮፐርቲውን ይይዛል ሴፓሬሽኑ በቀላሉ እንትን ማድረግ እንችላለን በቀላል ፊዚካል በሆኑ ሜተዶች በዲካንቴሽን ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ሰስፔንሽኖችን በዲካንቴሽን እንትን ማድረግ እንችላለን ውሃና አሸዋን ብትቀላቅሉ at the end of the day አሸዋው ሴትል ያደርጋል ውሃው ከላይ ይሆናል ስለዚህ ዲካንት ብታደርጉት ኬርፉሊ ውሃውንና ሳንዱን መለየት ትችላላችሁ that's the physical እንትን the physical separation ውሃን በጨው ለምሳሌ ውሃ ውስጥ ብታሟሙ በዲካንቴሽን ላትሉት ትችላላችሁ ሴፓሬት ላታደርጉት ትችላላችሁ but simply boil ብታደርጉት ውሃው ይተና ከዛ ምን ይሆናል you get the ጨው okay the salt
በፊልትሬሽን መለየት ትችላላችሁ። these are physical decantation methods ወይም ደግሞ physical separating methods. so the proportion of the component is variable. ኮምፖነንቱ የተለያየ ቫሪያብል ነው የሚሆነው. so mixtures can be converted into their component substances. ሚክስ እያደረጉ ወዳሉት ቅድም እንዳልነው ውሃውን ለብቻ then ሳንዱን ለብቻ ውሃውን ለብቻ ስኳሩን ለብቻ ማድረግ ይችላሉ ወይንም መቀላቀል ደግሞ ይችላሉ. ኦኬ መቀላቀል ይችላሉ easily ማለት ነው. ኦኬ easily these are the process or the properties of mixtures. so depending on their uniform አሁን አንደኛው ክላሲፋይ የምናደርግበት መንገድ ሚክስቸሮችን ዩኒፎርም ናቸው ኮምባይን እያደረጉ ያሉት ነገሮች ዩኒፎርምሊ ነው ኮምባይን ያደረጉት ወይስ ዩኒፎርሚቲው በጣም ዝቅተኛ ነው ወይም ዩኒፎርም አይደለም የሚለው so we have homogeneous mixture እና heterogeneous mixture ብለን መከፋፈል እንችላለን. ኦኬ ሆሞ ማለት አንድ የሆነ ዩኒፎርሚቲ ያላቸው ማለት ነው. ለምሳሌ homogeneous mixtures solutions የምንላቸው ናቸው እና throughout that mixture so the uniformity is the same. okay uniformity ተመሳሳይ ነው. heterogeneous mixture ላይ ግን there is different compartment ወይንም different component አለ እና clearly ማየት እንችላለን. okay clearly ማየት እንችላለን. በጣም ጥሩ example የሚባለው homogeneous mixture is air. okay air is a very good example of homogeneous mixture. በአይናችን ማየት አንችልም. okay አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አየር አለ አይደል? ያንን አየር በአይኔ ማየት አልችልም። ነገር ግን እዚህ አየር ውስጥ ናይትሮጅን አለ፣ ኦክሲጅን አለ፣ ሃይድሮጅን አለ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ። ኦኬ ሶ ዩኒፎርምሊ እነዚህ ነገሮች ምን አድርገዋል? ኮምባይን አድርገዋል። ኦኬ ኮምባይን አድርገዋል። ለስላሳ መጠጦች ኦኬ ለስላሳ መጠጦች እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው? ዩኒፎርም የሆነ ኮምፖነንት ያላቸው ሆሞጂኒየስ ሚክስቸሮች ናቸው። ሆሞጂኒየስ ሚክስቸሮች ናቸው። ሄትሮጂኒየስ ሚክስቸር የምንለው ቬሪ ጉድ ኤግዛምፕል ሶይል አሁን ለምሳሌ አፈር አንስታችሁ ብታዩ በጣም ደቃቅ የሆኑ ኮምፖነንቶች አሉት። ከዛ በኋላ ደግሞ ለምሳሌ ሲልኬት ሊኖረው ይችላል። ዘን አንኳር የሆኑ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ። ኦኬ በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ። the uniformity is different። ስለዚህ heterogeneous ሚክስቸሮች ናቸው። አይስ ብጨምር ለምሳሌ ውሃ ውስጥ አይስ ብጨምር ኦር ሶዳ ውስጥ አይስ ብጨምር ሁለቱ ሚክስ አድርገዋል ግን ዩኒፎርም ግን አይደለም። ኦኬ that is heterogeneous mixture እንለዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ depending on the particle size ኦኬ depending on the particle size again እነዚህ ሚክስቸሮችን በሶስት መክፈል እንችላለን። we have suspension አለን፣ solution አለን፣ then colloids እንለዋለን። suspension is a heterogeneous mixture. okay suspension is a heterogeneous mixture. colloids also a heterogeneous mixture but there is a difference. now suspension like the particles are very large particles. okay በጣም ትላልቅ የሆኑ ፓርቲክሎች ናቸው። ትላልቅ ፓርቲክሎች ናቸው ያሉት እና ሚክስ በመታደርጉበት ጊዜ ሚክስቸር በመትፈጥሩበት ጊዜ ልክ የሆነ ታይም ላይ ምን ያደርጋሉ? ሴትል ያደርጋሉ። ኦኬ የሆነ ታይም ላይ ሴትል ያደርጋሉ። ደግሜ ላነሳላችሁ ፈልገው ኤግዛምፕል ሳንድ እና ውሃን ብትቀላቅሉ ማለት ነው። ኦኬ ብትቀላቅሉ ሚክስ ስታደርጉት የሆነ ታይም ላይ ሚክስ እንትን ይመስላል፣ ሚክስ ያደረገ ይመስላል። ዘን የሆነ ታይም ስትሰጡት ግን ምን እያደረገ ይመጣል? ሴትል እያደረገ ይመጣል። ኦኬ ሴትል እያደረገ ይመጣል። ውሃው ከላይ ይሆናል፣ ሳንዱ ከታች ይሆናል። that is suspension። ለምሳሌ muddy water ኦኬ that is suspension። ሊጦች ኦር ላብራቶሪ ውስጥ አንዳንዴ ስንሰራ ለምሳሌ ፕሪሲፒቴት የምናገኝባቸው ሪአክሽኖች that is suspensions ኦኬ suspensions ናቸው። ከዛ በፓርቲክል ሳይዝ ደግሞ ከነዚህ ከሰስፔንሽን አነስ ያሉት ደግሞ ኮሎይድስ ይፈጥራሉ። ናው እነዚህ ኮሎይድስ አንዳንድ ጊዜ ከሶሉሽንስ ጋር ሶሉሽንስ ሊመስሉን ይችላሉ። ሄትሮጂኒየስ ሚክስቸርስ ሊመስሉን ይችላሉ። ሆሞጂኒየስ ሚክስቸርስ ሊመስሉን ይችላሉ but they are not. they are heterogeneous mixtures. okay heterogeneous mixtures ምክንያቱም even though the particles በጣም ሳይዛቸው ትንሽም ቢሆን ኦኬ ፓርቲክላቸው ትንሽም ቢሆን ግን ሴትል አያደርጉም። ኦኬ ሴትል አያደርጉም። ነገር ግን በተለያዩ ቴክኒኮች ማለት ነው በተለያዩ ቴክኒኮች ማየት እንችላለን። ኦኬ ዩኒፎርም የሆነ ቴክስቸር ወይም ዩኒፎርም የሆነ ኮምፖነንት እንደሌላቸው አንደኛው ይሄ ቲንዳል ኢፌክት የምንለው ነገር አለ።
ኦኬ የቲንዳል ኢፌክት ምን ማለት ነው? እዚህ ሶሉሽን እነዚህ ሚክስቸሮች ላይ ባትሪ ብናበራ ወይም ላይት እንትን ብናረግ ማለት ነው። ሶ ሶሉሽንስ ማለት ሆሞጂኒየስ ሚክስቸር ኮምፕሊትሊ ዲዞልቭ ያደርጋል። ዩኒፎርም የሆነ ኮምፖነንት ነው የሚኖራቸው። ናው በዚህ ውስጥ ላይቱን አንመለከተው። ኦኬ ላይቱን አንመለከተው በት ኢን ኮሎይድስ ኦኬ ኮሎይድስ ግን ባትሪ በመታበሩበት ጊዜ ሲንስ እነዛ ፓርቲክሎች ዩኒፎርምሊ እዛ ሶሉሽን ውስጥ ስላሉ ኦኬ እዛ ሶሉሽን ውስጥ ስላሉ እዛ ሚክስቸር ውስጥ ስላሉ ደን ምን ማድረግ ይጀምራሉ? ያንን ላይት ስካተር ማድረግ ይጀምራሉ። ስካተር በሚያደርጉበት ጊዜ ምን እናደርጋለን? ላይቱን እናያለን። ከዛ ደግሞ እነዛን ነገሮችን ደግሞ እናያለን። ፓርቲክሎቹን ደግሞ እንመለከታለን ማለት ነው። ኦኬ ፓርቲክሎቹን እንመለከታለን። ሶ ዲስ ኢዝ አ ቲንዳል ኢፌክት ማለት ነው። ሶ the solutions the particles dissolve completely. so ይሄ በምንድን ነው የምንከፍላቸው? በፓርቲክል ሳይዛቸው ማለት ነው። ኦኬ በፓርቲክል ሳይዛቸው በዚህ አይነት መንገድ መክፈል እንችላለን። አሁን ከነዚህ ከሶስቱ እንግዲህ ለዚህ ዩኒት ዲስከስ የምናደርገው ስለ ሶሉሽን ስንል ኦኬ ሶሉሽን ስንል ኮምፕሊትሊ ዲዞልቭ ያደረጉ ኮምፖነንቶች ናቸው። ሶ ሁለት ኮምፖነንቶች አሉት። ኦኬ ሁለት ኮምፖነንቶች አሉት። ሶሊዩት እና ሶልቨንት የምንለው ማለት ነው። ሶሊዩት የምንለው የሚሟሟው ነገር ኦኬ የሚሟሟው ነገር ሶ የሚሟሟ ከሆነ የሚሟሟው ነገር ልንል እንችላለን። ለምሳሌ ደግሞ በሁለት ሊኩዊዶችን ዲዞልቭ ብናደርግ ወይንም ሁለት ሶሊዶችን ዲዞልቭ ብናደርግ ወይንም ሁለት ጋሺየስ ኮምፖነንቶችን ዲዞልቭ ብናደርግ ኦኬ አሁን የሚሟሟው ማይሟሟው ብለን የሚሟሟውና የሚያሟሟው ብሎ መናገር ትንሽ ይከብዳል አይደል? ስለዚህ ሶሊዩት የምንለው እዛ ሶሉሽን ውስጥ ኢን ስሞል ኳንቲቲ ያለው ማለት ነው። ኦኬ ኢን ስሞል ኳንቲቲ ያለው ምን ይባላል? ሶሊዩት ይባላል። ወይንም የሚሟሟው ነገር ማለት ነው። ኦኬ የሚሟሟው ነገር ሶ ለምሳሌ ስኳርን በውሃ ባሟሟ ስኳር ምንድነው? ሶሊዩት ነው። ውሃው ደግሞ ምን ይባላል? ሶልቨንት እንለዋለን። ኦኬ ሶልቨንት እንለዋለን። ሶ ሶልቨንቱ ምንድነው? የሚያሟሟው ነገር ኦር ኢን ላርጀር ኳንቲቲ የሚገኘው ነገር። ለምሳሌ አየር ውስጥ ናይትሮጅን አለ፣ ኦክሲጅን አለ። ናይትሮጅን 78% ነው አይደል? 78% ነው። ኦክሲጅን ደግሞ ወደ 21% ነው። ሁለቱም ምንድናቸው? ጋዝ ናቸው። so this is air is a homogeneous mixture, it's a solution. so በዚህ ጊዜ ናይትሮጅኑ ምንድነው? ሶልቨንት ነው። እንደ ሶልቨንት ኮንሲደር እናደርገዋለን። ኦኬ እንደ ሶልቨንት ኮንሲደር እናደርገዋለን። ኦክሲጅኑስ እንደ ሶሊዩት ኦኬ እንደ ሶሊዩት ኮንሲደር ይደረጋል። አልኮል ለምሳሌ አልኮልን በውሃ ብናደርግ አልኮሉ ትንሽ ነው አማውንቱ። ስለዚህ እሱ ምን ይባላል? ሶሊዩት እንለዋለን። ውሃውስ ሶልቨንት እንለዋለን። ኦኬ ሶልቨንት እንለዋለን። ስለዚህ አሁን ይሄ እንግዲህ የሶሉሽን ኮምፖነንቶቹ ነው። now depending on the type of the solute and the solvent ሶስት አይነት ሶሉሽኖች አሉ። ኦኬ ሶስት አይነት ሶሉሽኖች አሉ። አንደኛው የጋዝ ሶሉሽን የምንለው ነው። ሁለተኛው ሊኩዊድ ሶሉሽን የምንለው ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሶሊድ ሶሉሽን የምንለው ነው። ኦኬ ሶ ለምሳሌ አሁን ሶሊዩቱ ጋዝ ሲሆን ሶልቨንቱ ጋዝ ሲሆን ኤር a very good example is air ያ ሶሉሽን ምን ይሆናል? ጋዝ ነው የሚሆነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሶሊዩቱ ጋዝ ይሆናል፣ ሶልቨንቱ ደግሞ ሊኩዊድ ይሆናል። ያ ሶሉሽን ምንድነው የሚሆነው? ሊኩዊድ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ እነዚህ የካርቦኔትድ ቤቨሬጅ አሁን ኮካኮላ ውስጥ ምን አለ? we have the solvent ከዛ ደግሞ ጋዝ ደግሞ as a component አለው። ስለዚህ ጋዙ ሶሊዩት ነው፣ ሶልቨንቱ ደግሞ is the solvent ወይም ደግሞ የሚያሟሟው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እነ ኮካኮላ እነ መሳሰሉት አሁን ምንድናቸው? they are liquid solutions ግን ሶሊዩቱ ምንድነው? ጋዝ ነው፣ ሶልቨንቱ ደግሞ ሊኩዊድ ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ ምን ይሆናል? ሶሊዩታችን ሊኩዊድ ይሆናል፣ ሶልቨንታችን ደግሞ ሊኩዊድ ይሆናል። ያ ሊኩዊድ ሶሉሽን እንለዋለን። ጥሩ ኤግዛምፕል is ethanol in water. ኦኬ ethanol in water ኢታኖሉ ምንድነው? ሶሊዩት ነው። water is solvent። እሺ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሶሉሽኑ ሊኩዊድ ሶሉሽን ሆኖ ግን ሶሊዩቱ ሶሊድ ይሆናል። ኦኬ ሶሊዩቱ ሶሊድ ይሆናል፣ ዘን ሶልቨንቱ ደግሞ ሊኩዊድ ይሆናል።
ይሄ ደግሞ ምን እንለዋለን? again liquid solution ነው። ለዚህ ጥሩ ኤግዛምፕል ቅድም ያነሳ ነው ለምሳሌ ጨውን በውሃ ብናማማ ወይንም ደግሞ ሹገርን በውሃ ብናማማ ኦኬ this is it። ከዛ ደግሞ ሶሊድ ሶሉሽኖች ደግሞ አሉ ኦኬ ሶሊድ ሶሉሽኖች አሉ። እነዚህ ሶሊድ ሶሉሽኖች ሶልቨንታቸው ምንድነው ማለት ነው? ሶሊድ ነው ኦኬ ሶልቨንታቸው ሶሊድ ነው። ለምሳሌ ሶሊታችን ጋዝ ሆኖ ሶልቨንታችን ሶሊድ ሊሆን ይችላል። a very good example is palladium hydrogen in palladium for reduction ወይም ደግሞ for hydrogen addition የምንጠቀምበት ማለት ነው። ለምሳሌ ሶሊታችን ሊኩዊድ ሆኖ ሶልቨንታችን ሶሊድ ሊሆን ይችላል ኦኬ አሁን ለጥርስ ህክምና ላይ የምንጠቀምበት ዴንታል አማልጋም የምንለው which is mercury dissolved in silver mercury liquid ነው silver is what solid ነው or solid ኦኬ ሶሊቱም ሶሊድ ሊሆን ይችላል ሶልቨንቱም ሶሊድ ሊሆን ይችላል። ይሄ ደግሞ በጣም ጥሩ ኤግዛምፕል is alloys ኦኬ የተለያዩ አልሎዮች ለምሳሌ ብራስ ዚንክ እና ኮፐር ኦኬ so this is depending on the type of the solvent and the solute። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ኮሎይድስ የምንላቸውን ነገሮች በተለያየ አይነት መንገድ መክፈል እንችላለን። so ኮሎይድስ ላይ አንድ ሁለት ኢምፖርታንት የሆኑ ነገሮች አሉ። this is a dispersion phase እና dispersed phase እና dispersion medium። so dispersed phase ማለት it's the particle ፓርቲክሉ ማለት ነው ዲስፐርስ የሚያደርገው ፓርቲክል። ዲስፐርሽን ሚዲየም ደግሞ ይሄ ፓርቲክል ዲስፐርስ የሚያደርግበት ዋት ሚዲየሙ ማለት ነው ኦኬ ሚዲየሙ። so we have ምንድነው solid with liquid emulsions commonly የምናገኛቸው liquid with liquid ኦኬ ለምሳሌ ማዮኔዝ ሚልክ እነዚህ they are emulsions እንላቸዋለን። foam ኦኬ foam gas in liquid ኦኬ ለምሳሌ አረፋ ምንጠቀም አሁን ልብስ በመናጥብበት ጊዜ አረፋ ይወጣል። that foam is a type of colloid gas in liquid ማለት ነው። so የተለያዩ አሉ solid emulsion solid form solid aerosols ኦኬ solid aerosols አሁን solid in gas እነዚህ ስፔሻሊ the air pollution በሚኖርበት ጊዜ አቧራ ሲነሳ ምናምን አሁን የዛን ጊዜ solids in gas ነው የምናገኘው። so dispersed phase is solid dispersion mediaው ደግሞ gas ነው። so እነዚህ ማየት እንችላለን ማለት ነው። so አንድ ጊዜ ሪቫይዝ እናርጋቸው እንግዲህ solutions አለን colloids አለን suspension አለን። solution is homogeneous mixture እነዚህ ሁለቱ ግን heterogeneous mixture ናቸው። ፓርቲክል ሳይዛቸው solution አብዛኛውን ጊዜ ከ1 ናኖሜትር ያነሰ ነው but colloids ከ1 እስከ 1000 ናኖሜትር ኦኬ ሚዲየም ናቸው but suspensions በጣም ትላልቅ ናቸው ኦኬ ትላልቅ ናቸው ማለት ነው። solid dissolvent solvents but these are dispersed phase in a dispersing medium. These cannot be separated by filtration okay common የሚያደርጋቸው solution እና colloids በፊዚካል ሜተድ ኦኬ በፊዚካል ሜተድ ወይንም easily አሁን ዲካንት በማድረግ በመሳሰሉት መለየት አንችልም ኦኬ መለየት አንችልም። ይሄንን ግን በእንደዛ መለየት እንችላለን። now እንደገና ደግሞ ከማተር ጀምረን ስንከፋፍላቸው so matter which a physical blending of two or more substance this is matter ቦታ የሚይዝ እና ማስ ያለው ነገር ነው። ይሄንን homogeneous mixture heterogeneous mixture ብለን እንከፍለዋለን depending on the mixture ጋር ስንመጣ ማለት ነው። then homogeneous mixture there are components and solubility ያቸውን ስንመለከት ኮምፖነንቱ ይሄ ሶሉሽን ማለት ነው ሶሊዩት አለው ሶልቨንት አለው ኦኬ ሶሊዩቱ ማይነር ኮምፖነንት ሶልቨንቱ ሜጀር ኮምፖነንት። ሶሊቢሊቲ ላይ ይሄንን ቀጥል እናያለን። ሶሊቢሊቲ ላይ ስንመጣ ደግሞ ኦኬ ፓርቲክሎቹ ሳቹሬትድ ሶሉሽን አለን አንሳቹሬትድ ሶሉሽን አለን then ሱፐር ሳቹሬትድ ሶሉሽን አለን። ሳቹሬትድ ሶሉሽን የምንለው ኢነፍ አማውንት ኦፍ ሶሊድ ኢን ሶልቨንት ዲዞልቭ ሲያደርግ ነው። አንሳቹሬትድ ሶሉሽን ደግሞ ትንሽ ሶሊድ ስንጨምርበት ሶልቨንቱ ላይ። ሱፐር ሳቹሬትድ ደግሞ በጣም ብዙ ሶሊድ ስንጨምርበት ማለት ነው። heterogeneous mixtures colloids and suspensions አሉ። then solutes ደግሞ depending on their electrolysis ወይም ደግሞ electrolyte property we have electrolytes and non electrolytes ብለን እንከፍላቸዋለን። እነዚህ electrolyte የሆኑት ደግሞ እንደገና strong electrolytes and weak
ኤሌክትሮላይትስ ተብለው ይከፈላሉ ማለት ነው። እና በሚቀጥለው የምንመለከተው is the solution process ሶሉሽን አሁን ሶሊዩትን ሶሉሽን ላይ ወይም ደግሞ ሶልቨንት ላይ በምንጨምርበት ጊዜ ምን ሀፕን ያደርጋል? ምንድነው የሚካሄደው? the solution process እሱን እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እንደተለመደው እስካሁን ዲስከስ ላደረግናቸው ኮንሰፕቶች የተዘጋጁ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ሰርታችሁ ድጋሚ እንገናኛለን ማለት ነው።